Hello, student. Welcome to all of you. I am Miss Rupali Yadav, and today we are going to continue with career-oriented course, Advanced Diploma in Human Resource Management. And in today's lecture, we will study the unit number second, Pay for Performance and Financial Incentives. आपण युनिट नंबर स्टार्ट करत आहोत सेकंड पे फॉर परफॉर्मन्स अँड फायनान्शियल इन्सेंटिव्स. त्यामधील सब युनिट आहे. सब युनिट इज द मनीज रोल इन मोटिवेशन. सो गोइंग टू स्टार्ट. व्हॉट इज द मनीज रोल इन मोटिवेशन? What is the motivation? First is the what is motivation? What is the meaning of motivation? Motivation is the process that initiate, guide, and maintain goal-oriented behaviors. It is what causes you to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. Motivation involves the biological, emotional, social forces that activate behavior. Frederick Taylor popularized using financial incentives, financial reward paid to workers whose production exceeds a predetermined standard in the late 1800s. As a supervisor at the Midway Steel Company, Taylor was concerned with what he called systematic soldiering, the tendency of employees to produce at the minimum acceptable level. Some workers had the energy to run home and work on their houses after a 12-hour day. Taylor knew that if he could harness this energy at work, Midwell could achieve her productivity gains. Productivity is the ratio of outputs, goods and services, divided by the inputs, resources such as labor and capital. फेड्रिक टेलरने 1800च्या उत्तरार्धात मिडवेल स्टील कंपनीचे सुपरवायझर म्हणून ज्याचे प्रोडक्शन काही प्रीडिटरमाइंड रिवॉर्डपेक्षा जास्त आहे अशा वर्कसाठी दिलेले फायनान्शियल इन्सेंटिव्ज, फायनान्शियल रिवॉर्ड्स वापरून ते पॉप्युलर केले. ते जे फायनान्शियल इन्सेंटिव्ज आहे, फायनान्शियल रिवॉर्ड्स आहे ते यूज करून त्यांचं प्रोडक्शन हे त्यांनी पॉप्युलर केलं. टेलर जे फेड्रिक टेलर आहेत ज्याला ज्या एम्प्लॉईच्या मिनिमम ॲक्सेप्टेबल लेवलवर प्रोड्यूस करण्याच्या टेंडन्सीला सिस्टमॅटिक सोल्जरिंग बनवतात त्याबद्दल ते रिलेटेड होते. त्याचबरोबर काही एम्प्लॉईज होते ते 12 आवर्स डेनंतर जे हाऊस चालवायचे आणि त्याच्याबरोबर जे टेलर यांच्या हाऊसवर ते वर्क करण्याची त्यांची एक एनर्जी होती. त्याचे जे एम्प्लॉई होते ते एकदम एनर्जेटिक होते. त्याचबरोबर त्यांना जे ते प्रोडक्शन करत होते त्याचा त्यांना प्रॉफिट मिळत होता, जेणेकरून त्यांचा जे एम्प्लॉई आहे त्यांना यूज करून ते चांगल्या प्रकारचे प्रोडक्शन करत होते. त्यांचा चांगला फायदा घेत होते. द pursuing that aim, Taylor turned to financial incentives. At the time, primitive incentives plans were in use but were generally ineffective because employers arbitrarily changed incentives rates. He made three contributions. He saw the need for formulating a fair day's work, namely precise output standard for each job. He spearheaded
The scientific management movement which emphasizes improving work through observation and analysis. And he popularized using incentive pay to reward employees who produce over standard. फेड्रिक टेलरचे 3 कॉन्ट्रिब्युशन त्यांनी दिले होते. प्रत्येक जॉबसाठी प्रिसाईज आउटपुट स्टँडर्ड नावाने फेअर डेचे वर्क तयार करण्याचे फॉर्म्युलेटिंग करण्याची त्यांना गरज होती, त्यांना आवश्यकता होती, नीड होती आणि ती त्यांनी पाहिली होती. ऑब्झर्वेशन अँड ॲनालिसिसद्वारे वर्क इम्प्रूव्ह करण्यावर फोकस देणाऱ्या सायंटिफिक मॅनेजमेंट मुवमेंटचे त्यांनी स्प्रेडहेड केले होते. त्याचप्रमाणे म्हणजेच की नेतृत्व त्याचे केले होते सायंटिफिक मॅनेजमेंट मुवमेंटचे फेड्रिक टेलर यांनी. त्यांच्या त्या 3 कॉन्ट्रिब्युशनवर त्यांनी ते योगदान दिले होते. नेक्स्ट आहे आपले इन्सेंटिव्ज पे टर्मिनॉलॉजी. व्हॉट इज द इन्सेंटिव्ज पे टर्मिनॉलॉजी? मॅनेजर ऑफ्टन यूज 2 terms synonymously with incentives plans. Traditionally, all incentives plans are pay for performance plans. They all tie employees' pay to the employee's performance. Variable pay is more specific. It is usually an incentive plan that ties a group or team's pay to some measures of the firm's or the unit's overall profitability. Profit sharing plans discussed later are one example. मॅनेजर अनेकदा इन्सेंटिव्ज प्लॅनसाठी ते 2 टर्म्स यूज करत असतात. ट्रॅडिशनली ऑल इन्सेंटिव्ज प्लॅन त्यासाठी ते परफॉर्मन्स या योजनांसाठी देय असतात. However confusing as it may be, some experts use the term variable pay to include incentive plans for individual employees. Another terms generally used in India is bonus or performance bonus. The Payment of Bonus Act of 1965 states that the purpose of the legislation is to make payment to eligible employees in terms of profits, production, or productivity. This indicates the link between bonus and performance. काही एक्सपर्ट्स इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉईसाठी इन्सेंटिव्ह प्लॅन इन्क्लूड करण्यासाठी व्हेरिएबल पे ही एक कन्सेप्ट यूज करतात. तर इंडियातील बोनस आणि परफॉर्मन्स बोनसमध्ये जनरली यूज केले अनेक टर्म आहेत. दुसरी एक टर्म आहे पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट ऑफ 1965. त्यामध्ये असं नमूद केलं आहे की लेजिस्लेशन म्हणजे कायद्याचा पर्पज असा आहे की कायद्याचा पर्पज प्राप्त झालेल्या जे एम्प्लॉय आहेत त्यांना जे कंपनीचे प्रॉफिट प्रोडक्शन प्रोडक्टिव्हिटी असते त्यानुसार त्यांना पेमेंट देणे हे इम्पॉर्टंट आहे. किंवा त्याप्रमाणे जो प्रॉफिट आहे, प्रोडक्शन आहे, प्रोडक्टिव्हिटी आहे त्याप्रमाणे त्यांना पेमेंट हे दिलंच पाहिजे. आणि त्यानंतर असं त्यांच्यामध्ये बोनस आणि जे परफॉर्मन्स आहेत त्यांच्यामध्ये ती लिंक ही इंडिकेट्स केली जाते. नेक्स्ट पॉईंट इज द लिंकिंग स्ट्रॅटजी परफॉर्मन्स अँड इन्सेंटिव्ह पे. In any case, incentive pays tying workers pay to their performance is widely popular. The problem is that linking pay to performance is easier said than done.
One plan at Levi Strauss is widely assumed to have been the last nail in the coffin of Levi's US based production. As logical as it seems to link pay to performance, about 83% of companies with such programs say their programs are at best somewhat successful. One study found that just 28% of the 2,600 US workers it surveyed said their companies' incentive plans motivated them. प्रॉब्लेम असा आहे की पे टू परफॉर्मन्स हे जोडण्यापेक्षा लिंक करणे हे यामध्ये सोपे आहे. लिंकिंग स्ट्रॅटजी मध्ये एका स्टडीमध्ये असे फाउंड झाले आहे की फाउंडमध्ये सर्वे केलेल्या 2,600 US एम्प्लॉईपैकी फक्त 28% एम्प्लॉईनी सांगितले की त्यांच्या कंपनीच्या इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स त्यांना मोटिवेट करतात. म्हणजे जे 2,600 जे US एम्प्लॉई वर्क करतात तर त्यामधले 28% वर्कर्सनी सांगितले की ते जे मोटिवेट होणार त्याचं रिझन आहे की कंपनीचे इन्सेंटिव्ह प्लॅन आहेत त्यामुळे ते मोटिवेटेड होतात. एम्प्लॉईज डोंट सी employees don't worker it surveys said their companies employees don't see a strong connection between pay and performance, and their performance is not particularly influenced by the company's incentives plan, said one expert. Equally problematical is the fact that some incentives incentivize the wrong behavior, thus incentivizing number of cars sold in a dealership might produce high performance in number of cars sold but a low per car profit. यामध्ये असं आहे की एम्प्लॉईला पे अँड परफॉर्मन्स यांच्यामधील स्ट्रॉंग कनेक्शन हे दिसत असतं आणि त्या कामगिरीवर कंपनीचे इन्सेंटिव्ह प्लॅनचा स्पेशल इफेक्ट पडत नाही असे एकाच एक्सपर्टने सांगितलेलं आहे की त्याचा जे इन्सेंटिव्ह प्लॅनचा स्पेशल इफेक्ट त्यांच्यावर पडत नाही. आणि तितकाच प्रॉब्लेमॅटिकली फॅक्ट एक आहे की काही इन्सेंटिव्ज रॉंग बिहेवियरला इन्सेंटिवाइज करतात, मोटिवेट करतात. जे रॉंग बिहेवियर करतात त्यांना ते मोटिवेट करतात. त्यामुळे त्यांचं जे बिहेवियर हे किंवा जे रॉंग बिहेवियर हे वाढत जातं, जेणेकरून त्यांचा प्रॉब्लेम हा एम्प्लॉईला होत असतो. It was reported that few FCI Food Corporation of India employees engaged in loading and unloading of gains were earning rupees 4 lakh or more is monthly salary come as a surprise to many. Shortage of human resources, high overtime payment, poor compensation policies and incentives scheme are cited as a reason for the situation. In spite of such a scheme, the performance of FCI has been matter of concern for the government and public. एक रिपोर्ट केलेला आहे की FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यामध्ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यामध्ये जो एम्प्लॉईचा प्रॉफिट आहे तो लोडिंग आणि अनलोडिंग यामध्ये त्यांचं हे गुंतलेले आहेत, एंगेज झालेले आहेत. लोडिंग अँड अनलोडिंगमध्ये जो त्या एम्प्लॉईचा प्रॉफिट आहे. त्याचप्रमाणे मंथली सॅलरी जर
इंडियामध्ये 4 लाख असेल तर ते एकदम हे आहे की अनएक्सपेक्टेड आहे. जेणेकरून एवढी सॅलरी इंडियामध्ये मिळत असते. त्यामध्ये 4 लाख किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक सॅलरी असेल तर ते एक म्हणजे आश्चर्यचकित करणारी ही गोष्ट आहे. मग त्याचबरोबर काय असतं की जे हाय ओव्हरटाईम पेमेंट असेल किंवा ह्युमन रिसोर्स असेल, पुअर कंपेन्सेशन पॉलिसी आणि इन्सेंटिव्ह स्कीम असतील तर त्यांचे आवर बेस असतील तर त्याप्रमाणे त्याप्रमाणे त्यांचं पेमेंट हे होत असतं. म्हणजे फक्त त्यांच्या कामाचा त्यांचे काम बघत नाही तर त्यांची जे जास्त ओव्हरटाईम पेमेंट आहे, जे त्यांचं कंपन्सेशन असेल, इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स असतील, हे पण त्यांचं जे मंथली सॅलरी असते ती त्यामुळे वाढत असते, इन्क्रीज होत असते. तेवढे ते अर्न करत असतात इंडियामध्ये. यामध्ये बरेच स्कीम असतात तर त्यानुसार पण जे FCIचं परफॉर्मन्स आहे त्यानुसार पण गव्हर्मेंट आणि पब्लिकसाठी हे एक स्कीम आहे, त्या एक मॅटर बनलेल्या आहेत. देर आर अदर रिझन फॉर इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स आफ्टर डिसमल रिझल्ट. For example, many employers ignore the fact that incentives that may motivate some people won't motivate other. Compensation experts therefore argue that manager should understand the motivational basis of incentives plans. We shall review some motivation background next and then go on to explain various incentives plan. जो स्कीम आहे ते एक मॅटर बनलेला आहे तर त्याचप्रमाणे ज्या स्कीम अनेकदा जे इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स असतील तर त्याबाबत अनेक त्याच्यावर इफेक्ट होत असतात. त्याचे बरेच रिझन आहे. तर त्याचप्रमाणे फॉर एक्झाम्पल आहे की जे अनेक एम्प्लॉयर्स असतात ते इग्नोर करतात की लोकांना त्या पीपल्स ना मोटिवेट करायचं ते करत नाहीत. तर जे त्यांची कंपन्सेशन असेल ते तज्ज्ञांना ते मोटिवेट करत नाही किंवा पीपल्स असतील त्यांना योग्य प्रकारे जे मोटिवेशन करायचं आहे या योजनाबद्दल ते करत नाहीत. मग त्याचा परिणाम आहे की जे मॅनेजर्स आहेत ते इन्सेंटिव्ह प्लॅनचे मोटिवेटर म्हणून त्यांनी हा एक आधार घेतला पाहिजे, अंडरस्टँड करून घेतलं पाहिजे. मोटिवेशनल बेसवर त्यांनी इन्सेंटिव्ह प्लॅनचं इम्पॉर्टन्स सांगितले पाहिजे, जेणेकरून त्यांना प्रॉफिट होणार आहे, त्याचे बेनिफिट्स त्यांना मिळणार आहेत. जर लोकांना त्याबद्दल मोटिवेट केलं तर त्यातून भेटणारे जे कंपन्सेशन आहे त्याचे इम्पॉर्टन्स सांगितले, त्याची इन्फॉर्मेशन दिली तर त्याचप्रमाणे त्यांचं बेनिफिट हे होणार आहे. तर त्याचप्रमाणे त्यांचं हे रिव्ह्यू घेतला पाहिजे, जेणेकरून ज्या अनेक इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स आहेत ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतील, त्यांना फायदा होईल. नेक्स्ट पॉईंट आहे मोटिवेशन अँड इन्सेंटिव्स. What is the motivation and incentives? Several motivation theories have a particular relevance to designing incentive plans. Motivator and Friedrich Herzberg said the best way to motivate someone is to organize the jobs so that doing it provides the challenge and recognition we all need to help satisfy higher level need for things like accomplishment and recognition. These needs are relatively insatiable, says Herzberg.
So challenging work provides a sort of built-in motivation generator. चांगल्या मोटिवेशनसाठी काय करायचं की फेड्रिक हर्झबर्ग असे म्हणतात की एखाद्याला मोटिवेट करायचं, एका पर्सनला मोटिवेट करायचं असेल तर ते एक इम्पॉर्टंट पॉईंट असा आहे की बेस्ट वे असा आहे की एका एक जॉब ऑर्गनाईज करायचं, जेणेकरून त्यातून जे चॅलेंज आहे ते रिकग्नायझेशन आहे किंवा जे ते हायर लेवलची हायर लेवल त्याला पाहिजे किंवा हायर लेवलच्या त्याच्या गरजा असतील, नीड्स असतील तर त्या पूर्ण सॅटिस्फाय होण्यास हे यातून त्याला हेल्प मिळू शकते. जेणेकरून त्याच्या ज्या नीड्स आहेत, उच्च हाय लेवलच्या नीड्स असतील किंवा त्याची आयडेंटिफिकेशन असेल किंवा अनेक चॅलेंजेस असतील तर त्याद्वारे त्याला मदत हेल्प करणे हे इम्पॉर्टंट आहे, आवश्यक आहे. आणि तसेच हर्झबर्ग असे म्हणतात की ज्या या नीड्स आहेत त्या त्या तुलनेने म्हणजे चॅलेंजिंग वर्क्स त्याला प्रोव्हाइड करायचं आहे, जेणेकरून त्याचे जे त्याचे मोटिवेशन आहे त्यातून त्याला मोटिवेट करायचं, त्याचं बिल्डअप करायचं, त्यातून मोटिवेशन चॅलेंजिंग वर्क्स देऊन त्याला मोटिवेट करून त्याला योग्य प्रकारे जनरेट करायचं, जेणेकरून तो चांगल्या प्रकारे वर्क करू शकेल, आपली डेव्हलपमेंट करू शकेल. Doing things so satisfied a worker's lower level need for things like a better pay and working condition just keep the person from becoming dissatisfied. वर्कर्सचे हाय लेवलच्या नीड्स ह्या पूर्ण करण्यासाठी वेगळं मोटिवेशन असतं. तसेच की त्यांच्या लो लेवलच्या ज्या नीड्स आहेत ते पूर्ण करणारे जे घटक आहेत तर त्यांपेक्षाही वेगळे हे त्यांचे हाय लेवलचे त्यांच्या नीड्सपेक्षा वेगळे असतात. Herzberg says the factors hygienes that satisfy lower level needs are different from those motivators that satisfy or partially satisfy higher level needs. If hygiene factors outside the jobs itself, such as working condition, salary, and incentives, pay. जे हाय लेवलच्या त्यांच्या ज्या गरजा आहेत त्या भागवतात किंवा जे पूर्ण करतात ते काय आहे की ते मोटिवेटर्स आहेत. तर जे त्यांचे हायजीन फॅक्टर असतील, म्हणजे जे वर्किंग कंडिशन असेल किंवा सॅलरी आणि इन्सेंटिव्ह पेज, तर यामध्ये ते त्यांना कमी आहेत, अपुरे आहेत, त्यांची नीड त्यांना कमी आहे किंवा ते त्यांना कमी अर्न होतात. मग त्यामुळेच काय होतं की आर इनडिक्वेट एम्प्लॉईज बिकम डिससॅटिस्फाईड, त्यामुळे ते डिससॅटिस्फाईड होतात. However, adding more of this hygiene like an incentive to the jobs, supplying what Herzberg calls extrinsic motivation, is an inferior way to try to motivate someone. म्हणजे त्यांना ट्राय करायचं की ते मोटिवेट चांगल्या प्रकारे होतील, बिकॉज लोअर लेवल नीड्स आर क्विकली सॅटिस्फाईड. Inevitably, the person says, in effect, I want another raise. Instead of railing on hygiene, says Herzberg, managers interested in creating a self-motivated workforce should emphasize job content or motivators factors. Managers do this by enriching workers' jobs so that the jobs are more challenging, and by providing feedback and recognition. They make doing the jobs intrinsically motivating. In other words,
In organizational psychology, intrinsic motivation is motivation that derives from the pleasure someone gets from doing the job or task. It comes from within the person rather than from externally, such as a financial incentives plan. Intrinsic motivation means that just doing the task provides the motivation. Hertzberg makes the point that relying exclusively on financial incentives is risky. The employer should also provide the recognition and challenging work that most people desire. यामध्ये हर्ट्झबर्ग म्हणतात की जे हायजीनवर रिलिंग न राहता म्हणजे त्यावर रिलिंग राहण्याऐवजी जे सेल्फ मोटिवेट करून जे मॅनेजरनी जे वर्क करतात, जे सेल्फ मोटिवेट होऊन, तर त्यांवर जास्त त्या जॉब कंटेंटवर जास्त फोकस केला पाहिजे. जे मोटिवेटर फॅक्टर्स आहेत त्यावर तुम्ही जास्त भर दिला पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या जे वर्कर्सचे जॉब आहेत ते आणि चॅलेंजिंग कसे होतील याच्याकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे. त्यांना जे फीडबॅक आहे, रिकग्नायझेशन आहे ते प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. तर त्याचप्रमाणे त्यांना जे मोटिवेट करणारे जॉब आहेत ते दिले पाहिजेत. तसेच त्यांची जी मोर चॅलेंजिंग जॉब्स असतील किंवा मोटिवेटिंग इन अदर वर्ड्स ऑर्गनायझेशनल सायकोलॉजी इंट्रेन्सिक मोटिवेशन याद्वारे त्यांना जर योग्य प्रकारे मोटिवेट केलं तर त्यांच्यामध्ये बदल हा दिसणार आहे. त्यांची जी कार्यक्षमता आहे ती वाढणार आहे. वर्कर्सचे जे इंटरेस्ट आहे किंवा काम करण्याची क्षमता आहे ती दिसून आपल्याला त्यातून येणार आहे, जेणेकरून एम्प्लॉयर हा मोटिवेट होणार आहे. त्यानुसार तो पुढे चांगल्या प्रकारे वर्क करू शकतो, आपल्या वर्कमध्ये डेव्हलपमेंट करू शकतो. त्याचप्रमाणे जर त्याने वर्कमध्ये डेव्हलपमेंट केली तर आपली प्रोडक्टिव्हिटी ही वाढणार आहे. मग त्याचप्रमाणे त्याच्यावरच भर देऊन त्यांना जे इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स असतात तर ते प्रोव्हाइड केले पाहिजेत. जी इंट्रेन्सिक मोटिवेशन असेल, ऑर्गनायझेशनल सायकोलॉजी असेल, यातून काय होतं, जर एखाद्या म्हणजे असं मोटिवेशन आहे की ते व्यक्ती योग्य प्रकारे वर्क करत असते किंवा त्यातून तिला एक आनंद मिळत असतो, ती एक प्लेजर मिळत असतं, जेणेकरून ती चांगल्या प्रकारे वर्क करू शकेल. यामध्ये असं हर्ट्झबर्ग यांनी पण असं सांगितलं आहे की फायनान्शियल इन्सेंटिव्हजवर पण त्यांनी रिलिंग राहणे हे एक प्रकारे रिस्की आहे. मग त्यामुळे जे एम्प्लॉयर जे त्यांना प्रोव्हाइड रिकग्नायझेशन होत असतं किंवा जे चॅलेंजिंग वर्क त्यांना दिलं जातं ते बहुतेक लोकांना हवं असतं, जेणेकरून त्याद्वारे एम्प्लॉयरने त्यामध्ये आपल्या कामामध्ये सुधारणा होते. जे चॅलेंजिंग वर्क घेतले किंवा त्यांचं आयडेंटिफिकेशन घेतलं, त्यांना रिकग्नायझेशन दिली, चॅलेंजिंग वर्क दिलं, तर त्यांना त्यांचा डेव्हलपमेंट करण्यास एक संधी दिली जाते किंवा त्यांना एक संधी मिळते, जेणेकरून त्यांची डेव्हलपमेंट होईल. या प्रकारे त्यांना मोस्ट पीपलला हे डिझायर केलं जातं किंवा ते त्यांना आवडतं, जेणेकरून ते चांगल्या प्रकारे कंपनीमध्ये काम करू शकतील. मग त्याचबरोबर त्या कंपनीचा पण त्यामध्ये बेनिफिट्स असतात, जेणेकरून चांगले वर्कर्स त्यांना यातून मिळतात, जर त्यांना जास्त चांगल्या प्रकारे मोटिवेट केलं तर. Demotivators and Edward Deci, psychologist Edward Deci work highlights another potential downside to relying too heavily on intrinsic
extrinsic rewards, they may backfire. Daisy found that extrinsic rewards could at the time actually distract from the person intrinsic motivation. The point may be stated thusly: be conscious in devising incentive pay for highly motivated employees, lest you advertently demean and detract from the desire they have to do the job out of a sense of responsibility. Uh, हा युनिट नंबर सेकंडमधला हा पॉईंट आपल्या इथे कंप्लीट झालेला आहे. मनीज रोल इन मोटिवेशन. नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट पॉईंट हा स्टार्ट करणार आहोत. थँक्स ऑल ऑफ यू.